Good evening students. In my last video I was discuss about elimination reactions and types of elimination reactions and even elimination reactions with different examples. In this video I would like to give brief explanation about elimination reactions and types of elimination reactions with different examples. Elimination reactions are those organic reactions in which a pair of atoms or group of atoms are removed from a molecule. Generally, these elimination reactions takes place in presence of acids, bases or metals. In some cases, when we apply heat or high temperature to a reaction, then also elimination reaction takes place. Elimination reactions with different examples are described below. First one, dehydrobromination. Hydrobromination is nothing but addition of HBr to the organic molecule is called hydrobromination. D means removal or loss or elimination. So dehydrobromination is nothing but removal of HBr from organic molecule is known as dehydrobromination. To explain dehydrobromination, I will consider ethyl bromide CH3CH2Br. In ethyl bromide, HBr eliminated to form a new CC double bond. This is also called as alkene, ethylene. Second one, dehalogenation. Halogenation means addition of halogens. Dehalogenation means removal of halogens. To explain dehalogenation, I would like to consider 1, 2 ethane. 1, 2 dibromoethane. From 1, 2 dibromoethane, Br2 eliminated to form alkene. Dehydration. Next one, dehydration. Dehydration means removal of H2O from organic molecule. This removal of H2O, water, generally takes place in presence of heat. So in this I'm consider alcohol. From this alcohol containing organic molecule, H2O eliminated to form alkene. Next, fourth one, dehydrogenation. Hydrogenation means addition of H2 to organic molecule is known as hydrogenation. Dehydrogenation means removal of H2 from organic molecule is called as dehydrogenation. Dehydrogenation, to explain dehydrogenation, I am considering ethane. From ethane, when H2 is eliminated to form alkene. These are various examples of elimination reactions. Generally, elimination reactions are three types. Alpha elimination, beta elimination, gamma elimination. Alpha elimination is also called as 1, 1 elimination. When two or more groups are eliminated from same carbon atom is called as alpha elimination. To explain alpha elimination, I am considering chloroform CHCl3. Chloroform react with KOH to form dichlorocarbene. So in chloroform CHCl3 ఎలా రాయొచ్చు? CCl3H. KOH is nothing but base. What is the nature of base? Which abstract H plus from organic molecule. So ఈ KOH ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ CHCl3లో ఉన్న H ప్లస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకి CCl3 మైనస్ని ఫామ్ చేస్తుంది. CCl3 మైనస్ అంటే దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? CCl Cl2 కింద రాయొచ్చు కదా. సో ఈ CCl3 మైనస్లో ఒక Cl అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఒక Cl మైనస్ క్లోరైడ్ అనేది ఎలిమినేట్ అయితే నెక్స్ట్ CCl2
దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బేన్. రియాక్టివ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నేర్చుకుని ఉంటారుగా కార్బేన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డైక్లోరోకార్బేన్. So by using alpha elimination, dichlorocarbene is formed as intermediate. Generally ఈ కార్బన్ ఫార్మేషన్ మనం ఏ రియాక్షన్లో చూస్తామంటే రైమర్ టైమర్ రియాక్షన్లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ బీటా ఎలిమినేషన్ ఆర్ 1,2 ఎలిమినేషన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. when 2 or more groups are eliminated from adjacent carbon atoms is called as beta elimination or 1,2 elimination. In previous slide I am explaining dehydrobromination, dehalogenation, dehydration, dehydrogenation. All of these when 2 groups are eliminated from adjacent carbon atoms. So these all are examples of beta elimination. Next, third one, gamma elimination or 1,3 elimination. 2 or more groups are eliminated from 1,3 positions of carbon atoms is called as gamma elimination. So to explain gamma elimination, I would like to consider propyl chloride. This is also called as 1,chloropropane. From this HCl eliminated to form cyclopropane. సో ఈ గామా ఎలిమినేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం? 1,chloropropane కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ప్రోపేన్ అంటే ఎన్ని కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి? 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. 1, 2, 3. సో ఆల్రెడీ గామా ఎలిమినేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? 1,3 పొజిషన్స్లో ఉన్న కార్బన్ దగ్గర నుంచి 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవుతాయి. అందుకే దీన్ని 1,3 ఎలిమినేషన్ అని కూడా అన్నాం. సో ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న Cl అలానే థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ రెండు HCl కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతే మనకి ఒక సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఇక్కడ మనకి సైక్లోప్రోపేన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మనం 4 కార్బన్స్ ఉన్న కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ 4 కార్బన్స్ ఉన్న కాంపౌండ్ తీసుకుంటే సైక్లోబ్యూటేన్ ఫామ్ అవుతుంది. పెంటేన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సైక్లోపెంటేన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ మీద బేస్ అయ్యి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇది గామా ఎలిమినేషన్. జనరల్లీ ఆల్ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ మోస్ట్ ఫాలోస్ బీటా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. మనం ఏ రియాక్షన్ చూసినా కానీ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ మోస్ట్లీ బీటా ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. అంటే 1,2 పొజిషన్స్ నుండి మాత్రమే ఎక్కువగా 2 గ్రూప్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫర్దర్ దిస్ బీటా ఎలిమినేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: E1, E2, E1CB. E1 elimination is also called as unimolecular elimination, and E2 elimination is called bimolecular elimination, and E1CB elimination is called unimolecular conjugate base elimination. All these eliminations takes place in presence of base. మనం చెప్పుకున్న E1 కానీ E2 కానీ E1CB కానీ ఈ ఎలిమినేషన్స్ అన్నీ కూడా బేస్ ప్రజెన్స్లోనే జరుగుతాయి. వాట్ ఎవర్ ఇట్, ఏ బేస్ అయినా అవ్వచ్చుది. ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ 2 steps. ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ని మనం యూనిమాలిక్యులర్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో దీన్ని యూనిమాలిక్యులర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు, రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఆల్రెడీ మనకి లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ ఎంతసేపట్లో జరుగుతుంది, ఎన్ని స్టెప్స్లో జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. సో అంత దాని రియాక్షన్ మెకానిజంని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మనకి రేట్ ఒకటే. సో మనకి ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ మనం బేస్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పుకున్నాం, కానీ బేస్ని యూజ్ చేసినా కానీ ఈ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ అనేది నాట్ డిపెండ్
on concentration of base. It depends only on concentration of alkyl halide, either tertiary, primary, secondary, whatever it. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఇట్ రియాక్ట్ విత్ బేస్ టు ఫార్మ్ alkene. Already I said even elimination reaction takes place in two steps. In first step, leaving groups leaves in this step to form stable carbocation. Here stable means tertiary carbocation is more stable than secondary is more stable than primary. So in some of the reaction primary alkyl halide is formed, then it rearranged to form tertiary or secondary carbocation. That's why in first step stable carbocation formation takes place. So first ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ని తీసుకున్నాం. దీనిలో లీవింగ్ గ్రూప్ అనేది లీవ్ అయిందనుకోండి, ఎక్స్ మైనస్. ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే లీవింగ్ గ్రూప్. లీవింగ్ గ్రూప్స్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, హ్యాలోజన్స్ ఆర్ లీవింగ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ ఈజ్ ఆల్సో లీవింగ్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ హ్యాలోజన్స్ అనేసరికి సిఎల్ మైనస్, ఐ మైనస్, బిఆర్ మైనస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఓహెచ్ మైనస్, ఇవన్నీ కూడా లీవింగ్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ ఎక్స్తో ఇండికేట్ చేశాను అంటే అవన్నీ రిప్రజెంట్ చేసినట్టే. సో అవి ఎలా ఎలిమినేట్ అవుతాయి? ఇక్కడ సిఎక్స్ బాండ్ అనేది ఎలా పాలరైజ్ అవుతుంది? కంపేర్డ్ టు కార్బన్, సిఎల్ ఐ మీన్ హ్యాలోజన్స్ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ యాటమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి సిఎక్స్ బాండ్ తీసుకుంటే కనుక ఈ బాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటు పాలరైజ్ అవుతాయి? ఎప్పుడు కూడా మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ యాటమ్ వైపు పాలరైజ్ అవుతాయి. సో ఆ బాండ్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా మనకి ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఐ మీన్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ లీవింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరికి వస్తాయి. సో లీవింగ్ గ్రూప్ ఎలా లీవ్ అవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్గా లీవ్ అవుతుంది. అది ఎక్స్ మైనస్గా లీవ్ అయిందంటే కార్బన్ గెట్స్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ చార్జ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ carbocation formation. This is the first step. This is the slow step and rate determining step. In second step, proton is removed or abstract from organic molecule by base to form alkene. ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది? మనకి కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అయింది ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ స్టెప్లో, అది ఫస్ట్ బేస్తో రియాక్ట్ అయ్యి base what is the nature of base? Which abstract H plus from organic molecule. సో ఈ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకు? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బీటా ఎలిమినేషన్. సో ఎలిమినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ 2 adjacent atoms. సో ఆల్రెడీ మనకి కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అయిన కార్బన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ కార్బన్ దగ్గర ఎలిమినేషన్ జరిగిపోయింది, ఎక్స్ మైనస్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ మనకి ఎలిమినేషన్ ఎక్కడ జరగాలి? ఈ కార్బన్ దగ్గర జరగాలి. సో ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఏదర్ ఎబో హైడ్రోజన్ నుంచి అయినా జరగచ్చు, ఏదర్ బిలో హైడ్రోజన్ నుంచి అయినా జరగచ్చు. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ ప్రియారిటీ. సో బేస్ అనేది హెచ్ ప్లస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ మీద హెచ్ ప్లస్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే సి మైనస్. సో ఈ కార్బన్ మీద సి మైనస్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఎడిసెంట్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. 2 కలిపి మనకి ఆల్కేన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఫైనల్లీ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K1 ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాంగా, దిస్ ఈజ్ రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. ఇక్కడ మనకి బేస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ కాలేదు, ఓన్లీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. సో రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K1 ఇంటూ alkyl halide concentration. Next, these are different examples of even elimination reactions. First of all, I would like to consider tertiary butyl bromide. This tertiary butyl bromide react with base to form isobutane. This is also takes place in 2 steps. In first step, this halogen Br minus eliminated
to form carbocation. In second step, this OH abstract H plus from these organic molecule and form isobutane. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది? Br మైనస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది లీవింగ్ గ్రూప్. Br మైనస్ ఎలిమినేట్ అయ్యింది అంటే ఈ కార్బన్ Br బాండ్ ఎలా పాలరైజ్ అవుతుంది? కార్బన్ గెట్స్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ చార్జ్, Br గెట్స్ పార్షియల్లీ నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఇలా బాండ్ పాలరైజేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి C ప్లస్ Br మైనస్గా బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో Br మైనస్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ స్టెప్లో కార్బోకేటయాన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో ప్రోటాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ప్రోటాన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి ప్రోటాన్స్ పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది బ్యూటేన్ కదమ్మా, 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్. సో 3 మెథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఒక కార్బన్కి అటాచ్ చేసి. ఆ 3 మెథైల్ గ్రూప్స్లో మెథైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? CH3. దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? CH2H. సో ఈ 3 మెథైల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 మెథైల్ గ్రూప్స్లో కూడా మనకి ఏదైనా పాసిబిలిటీ తీసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఇది తీసుకోవచ్చు, సెకండ్ వన్ తీసుకోవచ్చు, థర్డ్ వన్ తీసుకోవచ్చు. ఏం తీసుకున్నా కానీ ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది కనుక ఏం తీసుకున్నా కానీ మనకి ఐసోబ్యూటేన్. ఇక్కడ CH3 ఎలా రాసుకోవచ్చు? CH2H. సో దీని నుంచి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక మెథైల్ గ్రూప్ నుంచి H ప్లస్ సబ్స్ట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు isobutane formation జరుగుతుంది. Isobutane is also called as 2-methyl propane. Next second example, tertiary butyl alcohol. This tertiary butyl alcohol react with H2SO4 to form isobutane. First of all, H2SO4. What is the nature of H2SO4? H2SO4 is a diprotonic acid. Diprotonic acid means which gives 2 H pluses. I mean it contains 2 H plus. అంతే కదా, H2SO4 అంటే 2 Hలే కదా ఉన్నాయి దీనిలో. సో జనరల్గా H2SO4 ఎలా డికంపోజ్ అవుతుందంటే H ప్లస్ ప్లస్ HSO4 మైనస్. ఇక్కడ మనం H2SO4తో రియాక్షన్ చేయించాము అంటే ఏదైనా ఆర్గానిక్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ H ప్లస్ రియాక్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ HSO4 రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఈవన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్లో పార్టే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ చూస్తే కనుక టెరిషరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. ఈ టెరిషరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫస్ట్ H ప్లస్ రియాక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ టెరిషరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఆల్కహాల్ మీద OH లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ కార్బన్ CH బాండ్స్ ఉన్నాయి, CC బాండ్స్ ఉన్నాయి, CO బాండ్ ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలి? ఐ మీన్ OH బాండ్ ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలి? అంతే కదా, ఇందులో CC బాండ్స్ ఉన్నాయి, CH బాండ్స్ ఉన్నాయి, అలానే OH బాండ్స్ ఉంది. సో OH ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలి H ప్లస్తో? CC కానీ CH కానీ ఎందుకు రియాక్ట్ కాకూడదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతుందంటే OH మాత్రమే. కంపేర్డ్ టు కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ యాటమ్. సో అలానే రియాక్టివిటీ కన్సిడర్ చేసుకున్నా కానీ కంపేర్డ్ టు CC అండ్ CH, OH ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్. సో మనకి ఏదైనా రియాక్షన్లో ఈ 3 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ OH మాత్రమే రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ OH బాండ్ మాత్రమే రియాక్షన్లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అందువలన ఈ OH మీద ఉన్న లోన్ పేర్స్ ఏం జరుగుతాయి? H ప్లస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది OH2. ఆల్రెడీ ఈ టెరిషరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్లో OHకి చూస్తే కనుక ఆక్సిజన్కి 2 బాండ్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి, ఒకటి కార్బన్తోను ఒకటి Hతోను. కానీ ఇక్కడ మనకి అడిషనల్గా ఇంకో హైడ్రోజన్ యాడ్ అయ్యింది, H ప్లస్ యాడ్ అయింది. సో అందువల్ల మనకి ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ CO బాండ్ పాలరైజేషన్ జరిగింది అనుకోండి. CO బాండ్ పాలరైజేషన్ జరిగినప్పుడు కార్బన్ గెట్స్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఆక్సిజన్ గెట్స్ పార్షియల్లీ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఆక్సిజన్ మీద ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండటం వల్ల సో మనకి అది న్యూట్రల్ అవుతుంది.
న్యూట్రల్ అయ్యి కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, కార్బోకేటయాన్ ఫార్మేషన్. అదే కదా మనకి E1 ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ స్టెప్ carbocation formation takes place. In second step, the carbocation formed in first step react with base. Here H plus is acidic nature, HSO4 minus is a basic nature, but it is not like a normal base, it is a bulkier base. So this bulkier base abstract hydrogen already పైన ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్నాం. సేమ్ పైన ఎగ్జాంపుల్లో కూడా సేమ్ కార్బోకేటయాన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇందులో కూడా సేమ్ కార్బోకేటయాన్ ఫార్మేషన్. సో చూసారా, ఈ కార్బన్కి 3 మిథైల్ గ్రూప్స్ కూడా అటాచ్ చేసి ఉన్నాయి, 3 ఈక్వల్ ప్రయారిటీ. నేను ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాను కదా, ఇటు సైడ్నే తీసుకోవాలని రూల్ లేదు, ఇదైనా తీసుకోవచ్చు, ఈ మిథైల్ గ్రూప్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ మిథైల్ గ్రూప్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, CH2H. ఈ బేస్ ఏదైతే ఉందో HSO4 మైనస్ అనేది, అది H ప్లస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దీని నుంచి H ప్లస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసింది అంటే నెక్స్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ, CH2 మైనస్. ఆల్రెడీ ఎడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. సో రెండు కలిపి మనకి డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగి ఐసోబ్యూటీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ E1 ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్.